जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ और आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर संध्यारे खड़खाई नदी पलकू भारसाम्य हराई एक ऑटो खसी पड़ा बेले चालक समेत 5 जन गुरुतर आहत होती। समस्त आहत को रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय नि घटनास्थल में टाउन थाना पुलिस पीसीआर पहुंची ट्रैफिक नियंत्रण सह स्वतंत्र तदंत आरंभ कर। ऑटोरे 5 जन थे, 4 गुरुतर आहत जमापड़ी। ऑटो चालक घटनास्थल फेरार हो जाता जनाई। पुलिस गाड़ीर समस्त आहत को रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय को गुरुतर माने हेले बामनघाटी उपखंड बादामपाड़ थाना सुलैपाड़ फांडी अंतर्गत देउली गाँव बोली जनाई। दुखद घटना यही कि जे सेमाने रोगी को देखा करने को आसुले हेले सेमाने समस्ते अल्पके मृत्युमुखर बंची जाइछन्ति। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को उद्धार करने को उद्यम जारी रखी। परवर्ती खबर बसिंगा थाना अधीन 18 नंबर जातीय राजपथर रंगामाटिया छक निकट में शुक्रवार घटी एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। मृतक हेले रंगामाटिया ग्रामर बासु सिंह बयस 65 वर्ष। सूचना अनुजाई 11:30 समय बासु पंचायत कार्यालय भत्ता टंका नहीं साइकेल घर को फेरुले। रंगामाटिया छक निकट में पछपट आसुवा एक द्रुतगामी ट्रक तांकु धक्का दे बालेश्वर दिग को फेरार हो जाता। दुर्घटना बासुंको मुंडरे गुरुतर आघात लगी। स्थानीय लोके तांकु उद्धार कर बैसिंगा डाक्तरखाना को नहीं अवस्था संकटापन्न थिबारु सेठारु बारिपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित कराइथिले मध्य चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिला। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल में तदंत करने सह शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करते। दुर्घटना घटाई फेरार होता ट्रक को धरने पुलिस तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर सबुदिन माताल होई आसुले शिक्षक जहां नहीं छात्र छात्री और अभिभावक महल में असंतोष दाना बांधिला। ए संपर्क में पूर्व शिक्षा विभाग उच्च कर्तृपक्ष को जनाई किसी सुफल मिल नाला। जहां नहीं ताती अभिभावक निशासक्त अवस्था तांको भीतर को न छाड़ी ताला पकाई यही एक संवेदनशील घटना घटी कप्तिपदा ब्लॉक देवान बाहाली पंचायतर भूतासाही विद्यालय। उक्त विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक गणेश्वर सेठी प्रत्येक दिन विद्यालय को डेरी आसवा सहित निशासक्त अवस्था आसती। जहां नहीं पूर्वर ग्रामवासी शिक्षा विभाग उच्च कर्तृपक्ष को दृष्टि आकर्षण करते मात्र किसी सुफल मिलवा परिवर्ते शिक्षक जनक पूर्वपरी निशासक्त अवस्था विद्यालय को आसुले। केवल एतिकी नुहे पाठ पढ़ाइबा तो दूरर कथा विद्यालय पहुँचवा मात्रे निशासक्त अवस्था एक खटिया शोई जाइथांती। मध्याह्न भोजन पर आसुवा चाउल बिक्री प्रार्थना न करने भली अभियोग आनिछंती ग्रामवासी माने। तेबे शिक्षा विभाग एभली नीरवता देखि ग्रामवासी विद्यालय गेट्रे ताला पकाई देथिले। प्रधान शिक्षक जनक 11:45 पहुँची हें तांको विद्यालय भीतर को पुराई दि जाई नथिला। एभली शिक्षक को तुरंत बदली करने ग्रामवासी मैंने बाध्य दाबी करछंती नचेत बाध्य होई राजरास्ता को ओह्लाइबे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर जड़े बालिका को दुष्कर्म सह प्रघट कले जीवन मारिदेवार धमक अभियोग एक मामला विचार कर बारिपदा अतिरिक्त जिला दौरा जज चिन्मय मिश्र मयूरभंज जिलार बादामपाड़ थाना सान हातनाबेड़ा ग्रामर जगन्नाथ महांत 70 वर्ष को दोषी साब्यस्त करने सह शुक्रवार दंडादेश शुणाई। दोषी साब्यस्त अभियुक्त 20 वर्ष सश्रम कारादंड सह 40,000 टंका जरिमाना आदेश होईछि। किंतु जरिमाना अनादेय अतिरिक्त 3 मास कारादंड भोगिबा राय उल्लेख होईछि। तत्सहित 341 दफार 1 मास कारादंड सह 506 दफार 2 वर्ष कारादंड आदेश होईछि। जदि जरिमाना अर्थ आदाय हुए ता पीड़िता को दिया सकाशे उल्लेख रही। समस्त दंड को एका संगे भोगिबा थिबारु मोट 20 वर्ष सश्रम कारादंड सहित 60,000 टंका जरिमाना होईछि। अभियुक्त 2022 जुलाई 2 तारिख आज पर्यंत राय प्रकाश पर्यंत विचाराधीन कैदी भाव रही आसी। अवधि को मोट दंडादेश ह्रास करने नहीं उल्लेख कराई। तत्सहित पीड़िता थैथान 6 लाख टंका क्षतिपूरण प्रदान सकाशे जिला आईन सेवा प्राधिकरण को मध्य सुपारिश कराई। सरकार तरफ स्वतंत्र पीपी अश्विनी कुमार महांत मामला परिचालना करते। बालिका जनक अभियोग क्रमे बादामपाड़ थाना 2022 जुलाई 1 तारिख
63/2022 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିନଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା, କିନ୍ତୁ 7 ମାସ ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ସରନ ନଦୀରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଇ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଉଦଳା ରାସ୍ତାର ନୂଆସାହି ନିକଟରେ ଜବତ କରିଛି କୁଆମରା ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକ ରଖିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଳକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇବା ସହ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଦଳା ଥାନା ପୁଲିସ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ପ୍ରେମିକ ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଗଡ଼ିଶୋଳ ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂର ପୁଅ ଧରଣୀଧର ସିଂ। ଉଦଳା ଥାନା ପାଟଶାଣୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜର ଚର୍ମରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଘରୋଇ ସେଣ୍ଟରକୁ 2022 ମସିହାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁବତୀର ଧରଣୀଧର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରେମିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାର ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିଲା ଧରଣୀଧର। ପରେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଧରଣୀଧରକୁ ପୁଲିସ ତା ଘରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 309/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା 59/296/318 4, 3, 5 ଦଫା ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ବିଷୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଆରସେଣି ଘାଟି ଏବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବା ସହ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଳକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାନ ଯାତାୟାତ କରୁଥାଏ। ଲୁହା ପଥର ବୋଝେଇ ଭାରୀ ଯାନ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, କାର୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ଦୁଆରସେଣି ଘାଟିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଉଠି ମେଟାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଛୋଟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବା ପରେ ଏହି ଗର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତି ସମୟରେ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଘାଟିରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ କାଟିବା, ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମାଟି ପଥର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଖସି ଆସୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ୍ରସର ଚାଲୁଥିବାରୁ ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ନିକଟରେ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଳ୍ପକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଆରସେଣି ଘାଟିରେ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 133 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ 10ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍କା ସ୍ଥାନର ସୁଧାର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ 5ଟି ହାତୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଏବଂ 14ଟି ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସହର ସିନେମାହଲ୍ ଛକରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଟି ଅଡି 09U5882 ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ିସାହିର ଶ୍ରିୟା ନାୟକ 70 ବର୍ଷଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରେୟାସୁ
କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 କରଞ୍ଜିଆର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ରରୁଆଁ ଥାନା ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ଭାଲିଆ ଡାହିର ଦିଲ୍ଲୀପ ମାହାକୁଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରଞ୍ଜିଆର ରଞ୍ଜିତ ମାହାକୁଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ମାହାକୁଡ଼ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ OASL ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଚାଳକ ଏବଂ ଖଲାସି ଅଳ୍ପକେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ଉପକଣ୍ଠ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ AP39VO 9549 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ଟି ORSL ବୋଝେଇ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପଟରୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ବେତନଟୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ORSL ପେଟିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ତଳେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଖଲାସିଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବେତନଟୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ହଟାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି କେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।